नमस्कार श्रोता बंधु, मु शिवचरण महापात्र। आपण माने सुनुछंती हृदयर कथा ऑफिशियल। आसंतु आज शुणिबा बहुचर्चित उपन्यास याज्ञसेनीर प्रथम अध्याय। लेखिका डॉक्टर प्रतिभा राय। इति तुमर प्रिय सखी। इति कलापर मन है जमिति किछि भी लिखिपारि नाही। महाजीवनर अजस्र सुख दुख भरा सुदीर्घ कहानी महाकाल बक्षरे शून्य पृष्ठा परि पड़ी रही। जेमिति मृत्यु पथर यात्री संसार रे सब किछि छाड़ी जाए बोली भाबिले मध्य किछि छाड़े नाही। मोर शरीर छाड़ी जाए से मध्य तार नुहे, आत्मा उड़ी जाए से मध्य तार नुहे। आकाशर जेमिति आदि अंत नाही, समुद्रर जेमिति क्षय नाही वृद्धि नाही, सूर्यर जेमिति उदय नाही अस्त नाही, मनोकामनार सेमिति पूर्ण नाही शून्यता नाही। आम संपर्कर भी सेमिति संख्या नाही, शेष कथा नाही। तेणु ई सामान्य पत्र खंडिकर शेष कथा कहिबी किपरि? जीवनर सबु कथा कहिबा परे भी शेष कथा रही जाए। सबु किछि पाइबा परे भी पूर्णता रही जाए। सबु किछि इति होई गला परे भी आरंभ बाकी रही जाए। कहार आरंभ कहार शेष? जे सृष्टि सेही तो प्रलय, जे प्रारंभ सेही तो विलय। से महाकाल, से अनादि, से अनंत। जेपरी वायु पुष्पर गंध आहरण करे सेहीपरि कहार मधुर गंध अनुसरी जीव ए देह को छाड़ी जाए। केउठी को जाए, केउठा को आसे? काम क्रोध लोभ नर्कर द्वार अटे। हे ईश्वर, अवशेष कौन नर्कवास? किंतु काहेकि मृत्युर शीतल हाथ जीवात्मा को जड़ करदेवार शेष मुहूर्त पर्यंत जीवनर शेष कथा कहिया चेष्टा कले संशयर शेष कौन संभव हब? हिमालय मेरुगिरीर स्वर्ण रेणु पाद तलु खसी खसी जाउची। पाद दुईटी आउ किछि अनुभूत हो नाही। जो मानक अनुसरण करी सारा जीवन एई कोमल पाद दुईटी रक्त झराउथिला, व्यथा पाइथिला, से माने किए कुआडे चली गलेनी। थरटी आहा कही पछकु फेरी चाहिले नाही। सेमिति आहा पदरे सेमानंकर स्वर्ग प्राप्ति कौन बाधा प्राप्त होइतांता? किए चाहिथिला स्वर्ग? किए चाहिथिला राज्य? किए चाहिथिला युद्ध? समस्त कारणर कारण जणे थाउ थाउ सब दोष मोरी उपरे ढाली दे सेमाने चलीगले मृत्यु द्वार रे मते छाड़ी देई। निर्बुद्ध पिला को खेलना देई परक्षण रे छड़ाई नहीं कंधाइबा परी सबु नहीं जिबार ए प्रहसन काहेकि? जे हाथ पताई मागे ता संगे खेलिबा को इच्छा हुए। जे किछि मागे नहीं ता संगे खेलर नाम निष्ठुरता व्यतीत अन्य कौन हेई पारे? जे क्षर ठारू पृथक अक्षर ठारू श्रेष्ठ, जे पुरुषोत्तम समस्त देह पदार्थर जे दाता, जे परम आनंदर अधिकारी, से कहीं एपरि खेलती? से केमिति निष्ठुर हो पारती? जे समस्त जड़ जीवात्मा भितर अछंती, से काहाकु दियंती, काहाठारु छड़ाई नियंती? पाद तलु प्राण छाड़ी छाड़ी आसुछि। जो माने संगरे थिले से माने स्वार्थ पथरे आगे गलेनी। महाशून्य भितर सब शून्य शून्य लगुछि। तथापि सारा जीवनर संचित अभिमान मोहमर दुर्ग भली मृत्यु पथरे झरुछि। प्रश्न पर प्रश्न हृदय तटरे धक्का खाउछि। तेबे भी शेष कथा कही हेला नाही। चिठीटा इति करि सारिछि। मृत्यु पथरे मुहूर्त मुहूर्त आगे जाऊ जाऊ पुणी थरे पढ़िबा को आरंभ कलिनी। अनंत अव्यय जीवन जिज्ञासा बोधहुए ए सृष्टिर रहस्य। तेणु जीवनर विस्तृत अनुभूति सत्वे जीवन सुख दुख संपद मिलन विरह जन्म मरणर रहस्य भितर रही जाए। हृदयर रक्तरे निज लेखाई चिठी खंडी कही आज मृत्यु पथर सहचरी। निज लेखा चिठीटी पुनर्बार पढ़ु पढ़ु जदि मोर आत्मा शरीर को छाड़ी जाए तेबे जानिब चिठीर प्राप्तकर्ता तमे। प्रिय सखा गोविंद, हे पुरुष श्रेष्ठ, हे मधुसूदन, तुमको कृष्णर प्रणाम। सारा जीवनर जते अभिमान आउ अभियोग आज अंतिम मुहूर्त रे वाढ़ी दूछि। सेतिकी न कले जीवन रे अफसोस रही जीव।
ଧର୍ମ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ସାରା ଜୀବନ କେତେ ବା ଯାତନା ମୁଁ ନ ସହିଛି। ଭାବିଥିଲି ମୋର ପାତିବ୍ରତ୍ୟ ଏବଂ ଧର୍ମାଚରଣ ପାଇଁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହ ସ୍ୱର୍ଗଗାମିନୀ ହେବି। କିନ୍ତୁ ଗିରିରାଜ ହିମାଳୟର ପବିତ୍ର ପାଦ ଦେଶରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ରେଣୁକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁ କରୁ ପାଦ ଖସାଇ ମୁଁ ପଡ଼ିଗଲି। ମୋର ପଞ୍ଚ ସ୍ୱାମୀ ଥରେ ହେଲେ ପଛକୁ ଫେରି ଚାହିଁଲେ ନାହିଁ। ବରଂ ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଭୀମସେନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ପଛକୁ ଫେରି ଚାହଁ ନାହିଁ, ଚାଲି ଆସ। ତାଙ୍କର ଏହି ପଦକ କଥା ମୋର ହୃଦୟକୁ ଦୁଃଖରେ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ କରିଦେଲା। ଭାବିଲି, କେତେ ମିଛ ଏହି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ସମ୍ପର୍କ। ସ୍ନେହ, ପ୍ରେମ, ତ୍ୟାଗ ଓ ଉତ୍ସର୍ଗ, ଯାହାର କର୍ମ ଯଦି ଯିଏ ଭୋଗ କରେ। ସ୍ୱାମୀ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କର ଧର୍ମ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ମୁଁ ନିଜକୁ ପଞ୍ଚପତିଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ସମର୍ପି ଦେଇ ସାରା ସଂସାରର ଉପହାସ, ବ୍ୟଙ୍ଗ, ବିଦ୍ରୂପ ଏବଂ ନିନ୍ଦା ଅପବାଦ ମୁଣ୍ଡେଇଲି କାହିଁକି? ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ଶେଷ ପ୍ରାୟ। ଅଭିମନ୍ୟୁ ପୁତ୍ର ପରୀକ୍ଷିତ ହସ୍ତିନାପୁର ରାଜଗାଦିରେ ଅଭିଷିକ୍ତ ହେବା ଦିନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି କଳିଯୁଗ। ମୋର ନାମ କୁଆଡ଼େ ପଞ୍ଚସତୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବ। ତା ଦେଖି କଳିଯୁଗର ନରନାରୀ ବିଦ୍ରୂପ କରି ହସିବେ। କହିବେ, ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ପଞ୍ଚପତି ବରଣ କରି ଦ୍ରୌପଦୀ ଯଦି ସତୀ ନାରୀ ହୋଇପାରେ, ଏକପତି ବ୍ରତ ପାଳନର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ? ପଞ୍ଚପତି ବରଣ କରି ମଧ୍ୟ କଳିଯୁଗର ନାରୀ ସତୀ ହେବ ନାହିଁ କାହିଁକି? ଯୌନ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ କଳିଯୁଗର ଉଚ୍ଛୃଙ୍ଖଳ ନରନାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଦ୍ରୌପଦୀ ହେବ ବ୍ୟଙ୍ଗ ବିଦ୍ରୂପ ଭରା ଆମୋଦର ଉପାଦାନ। ପଞ୍ଚପତିଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଦ୍ରୌପଦୀ ସତୀତ୍ୱ ପାଇଁ ନିଜକୁ କେମିତି ତିଳ ତିଳ କରି ଜାଳିଥିଲା, ସେମାନେ ସେ କଥା ବୁଝିବେ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ହସ୍ତିନାପୁର ନାୟିକା ଦ୍ରୌପଦୀ ହେବ ଏକ ନିନ୍ଦିତ ଆତ୍ମା, କଳଙ୍କିତ କାହାଣୀର ନାୟିକା। ହେ କୃଷ୍ଣ, ହେ ବାସୁଦେବ, ତମେ ତ ଇଚ୍ଛାମୟ। ତମରି ଇଚ୍ଛାରେ ଦ୍ରୌପଦୀ ଜନ୍ମରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଟ ଚାଲିଛି। ତମରି ଇଚ୍ଛାରେ ଦ୍ରୌପଦୀ ଆଖିର ପିଛୁଡ଼ା ପକାଇଛି, ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ତେଣୁ ତାର ନିନ୍ଦା ପ୍ରଶଂସାରେ ତମର କ'ଣ କିଛି ପ୍ରାପ୍ୟ ନାହିଁ? ଆଜି ହୃଦୟର କ୍ଷତ ସ୍ଥାନରୁ ଝରୁଥିବା ରୁଧିରରେ ପବିତ୍ର ହିମାଳୟର ପଥର ବୁକରେ ଦ୍ରୌପଦୀ ଲେଖୁଛି ତା ଜୀବନର କାହାଣୀ। ଦିନେ ତମେ ବିପନ୍ନ ପୃଥିବୀକୁ ଉଦ୍ଧାରିବା ପାଇଁ ପବିତ୍ର ହିମାଳୟ ପଥ ଦେଇ ଧାରାରେ ଅବତରି ଆସିବ। ସେଦିନ ଅଲିଭା ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖା ରକ୍ତ ରଞ୍ଜିତ ଦ୍ରୌପଦୀର ଆତ୍ମକଥାକୁ ପଢ଼ିବ। ଆହା, ପଦଟିଏ ଦ୍ରୌପଦୀକୁ କହିବ, ସେତିକି ମୋର ପାଇବାର ଶେଷ କଥା। ତମେ ତ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ, ତମକୁ କି ବା ଅଗୋଚର? ତଥାପି ମୁହଁ ଖୋଲି ନ କହିଲେ ତମ କାନରେ ଆର୍ତ୍ତିର ଆର୍ତ୍ତ ସ୍ୱର କାଳେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସବୁ କଥା ତମରି ପାଖରେ ବାଢ଼ି ଦେଉଛି। ଯାହା ତମର ଜ୍ଞାତ, ଯାହାର ତମେ ହିଁ କର୍ତ୍ତା, ସେଇ କଥା ତମକୁ ମୋ ସ୍ୱରରେ ଶୁଣାଉଛି। କାଳ ମୋତେ ଦେବୀ ଦ୍ରୌପଦୀରେ ପରିଣତ କରିପାରେ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ମୋର ଶରୀର ଧରି ମର୍ତ୍ତ୍ୟର ମାନବୀ ଭାବେ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିଥିଲି। ମୋର ପଞ୍ଚସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଜଣେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟର ମାନବ। ଆମର କର୍ତ୍ତା ମହାମୁନି କୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱୈପାୟନ ମୋତେ ଦେବୀର ଆସନରେ ବସେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ମୁଁ ଦିବ୍ୟଦର୍ଶିନୀ। ମୋର ପଞ୍ଚସ୍ୱାମୀ ବରଣ ପଛରେ ପୁନର୍ଜନ୍ମର ଶିବଙ୍କର ବରଦାନ କାହାଣୀ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେବୀ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଜାତିସ୍ମର ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଆଜି ମୁଁ ମୃତ୍ୟୁ ପଥରେ ଭାସି ଯାଉ ଯାଉ ଯାହା କହିବି ସବୁ ସତ୍ୟ କହିବି। ଏବଂ ମୋ ଜୀବନର କଥା ଜଣେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ମାନବୀର ଜୀବନ ଚରିତ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କିଛି ନୁହେଁ। ଏ ପତ୍ରର ଅଲିଭା ଅକ୍ଷର ପଢ଼ି ମୋ ଜୀବନରେ ଘଟି ଯାଇଥିବା ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଲୋମହର୍ଷଣକାରୀ ଘଟଣାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି କଳିଯୁଗର ମଣିଷ ବିଚାର କରିବେ। ଦ୍ରୌପଦୀର ଲାଞ୍ଛନା କେବେ କୌଣସି ଯୁଗରେ କେହି ନାରୀ ଭୋଗି ନଥିଲେ। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏଭଳି ଲାଞ୍ଛନା କେହି ଭୋଗିବେ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱର କରନ୍ତୁ କେହି ନ ଭୋଗନ୍ତୁ। ସଖା, ଯେଉଁଦିନ କୁରୁସଭାରେ ଲାଞ୍ଛିତ ହେବା ବେଳେ ପଞ୍ଚସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଉପରୁ ମୁଁ ଭରସା ହରାଇ ଦେଇଥିଲି, ସେଦିନ ସବୁ ଲଜ୍ଜା ତ୍ୟାଗ କରି ଦୁଇ ହାତ ତୋଳି ତୁମକୁ ହିଁ ଡାକିଥିଲି। ତୁମରି ପାଖରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଥିଲି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ପଥରେ ମୋର ପଞ୍ଚସ୍ୱାମୀ ମୋତେ ନିଃସହାୟ କରି ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବା ପରେ ମୁଁ ତୁମରି ପାଖରେ ନିଜକୁ ଅର୍ପଣ କରିଦେଉଛି। ମୋର ସବୁ ଦୁଃଖ, ନିର୍ଯାତନା, ଲାଞ୍ଛନା, ହାହାକାର ସବୁ ତୁମକୁ ଦେଇଦେଉଛି। ମୁଁ ଯଦି ମୋ ନିଜର ନୁହେଁ, ମୋ ଦୁଃଖ କାହିଁକି ମୋର ହେବ? ହେ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ କୃଷ୍ଣ, ତୁମର କି ବା ଅଗୋଚର? ଜାଣିଛ, ତଥାପି ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ଲେଖି ଯାଉଛି ମୋ ଜୀବନର କାହାଣୀ। ହୃଦୟ ଖୋଲି କହିବାରେ ହିଁ ଦୁଃଖ ଲାଘବ ହୁଏ। ହୃଦୟ ଖୋଲି ସବୁ କହିବା ଭିତରେ ମୋର ଦୋଷ, ଦୁର୍ବଳତା, ଭୁଲ, ଭ୍ରାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଖୋଲି କହିବି। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଦୁନିଆ ମୋତେ ଦୋଷ ଦିଏ, ତେବେ ମୁଁ ନାଚାର, ମୁଁ ଦେବୀ ନୁହେଁ, ମାନବୀ।
ଭୁଲ ଭ୍ରାନ୍ତିର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯାଇପାରି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ହୁଏତ ସ୍ୱର୍ଗପଥ ମୋ ପାଇଁ ରୁଦ୍ଧ ହୋଇଗଲା। ସମୟ ସରି ସରି ଆସୁଛି। ଶରୀର କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ, ହୃଦୟ ଫାଟି ଦୁଇଫାଳ ହେଇ ରକ୍ତ ଝରୁଛି। ସେଇ ରକ୍ତରେ ମିଶି ଝରି ଆସୁଛି ମୋର ହୃଦୟ ଖୋଲା ଜୀବନ କାହାଣୀ। ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ମଣିଷ ଯାହା କିଛି କରେ, ଯାହା କିଛି କହେ, ସବୁ ତାର ଆୟତ୍ତର ବାହାରେ। ତେଣୁ ଏତେ ଦିନର ସଞ୍ଚିତ ମନୋବେଦନା ଆଜି ଅଣାୟତ ହୋଇ ତମରି ପାଦ ତଳେ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେଇ ଦୁନିଆ ଆଗରେ ବାଢ଼ି ଦେଉଛି। ହେ ଗୋବିନ୍ଦ, ମୋ କାହାଣୀ ଶେଷ କରିବା ଯାଏ ମୋର ଭାବନା ଓ ଚିନ୍ତାକୁ ଜଡ଼ ନିଷ୍ପନ୍ଦ କରିଦିଅ ନାହିଁ। ମୋର ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତିକୁ ବ୍ୟାହତ କର ନାହିଁ। ମୋତେ ମୃତ୍ୟୁ ହାତରେ ସମର୍ପି ଦିଅ ନାହିଁ। ଦୟାକରି ମୋତେ ମୋ କାହାଣୀ ଶେଷ କରିବାକୁ ଦିଅ। ମୃତ୍ୟୁର ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲାବେଳେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। କେଉଁଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିବି ମୋ ଜୀବନ କାହାଣୀ? ମୋର ଜନ୍ମଠାରୁ ମୋର ଜନ୍ମ ମଧ୍ୟ ଏକ ବ୍ୟତିକ୍ରମ। ଯୁବତୀ ହୋଇ ମୁଁ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଥିଲି। ଜନନୀ ନୁହେଁ, ଯଜ୍ଞବେଦୀ ହିଁ ମୋର ମାତା, ଯାଜ୍ଞସେନ ମୋର ପିତା। ତେଣୁ ମୁଁ ଯାଜ୍ଞସେନୀ। ମୁଁ ପାଞ୍ଚାଳ ରାଜକନ୍ୟା, ଦ୍ରୁପଦ ନନ୍ଦିନୀ ଦ୍ରୌପଦୀ। ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟଟି କିପରି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିତ ମତାମତଟିଏ ଦେବେ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଏପିସୋଡ୍ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥାନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।